भाई गुरदास साहब जी तुसी कहंदे जे भी गुरमुख बनना चाहिए है, उन्हां दी संगत करनी चाहिए है, वो संगत दे विच विचरदे ने। तुसी दसो भी वो करदे की ने, उन्हां दा जीवन किवें दा है। ते भाई साहब कहंदे ने सुनो इस गल नूं, गुरमुख शब्द संभाल। पहली गल तो यह है गुरमुख जन जेड़े ने ना वो शब्द नूं संभालदे ने। शब्द का मतलब की है इत्थे? गुरु दी बाणी, गुरु दे बोल। और वो शब्द मैं आप जी दे अगे रखदा पिया हाँ। गुरमुख का मतलब ही ये है जिन्हें गुरबाणी के अनुसार अपना जीवन बना लिया है, जिहदी जिंदगी दे विचों वाकिया ही गुरबाणी जिहड़ी आ ना वो नज़र आउण लग पई है। असीं प्रैक्टिस ही इस चीज़ की करनी है। एक शब्द वरतिया जांदा हुंदा जी चलदा फिरदा गुरद्वारा। वो चलदा फिरदा गुरद्वारा मतलब की है भी जिद्दां गुरद्वारे विच सिੱਖਿਆ लैण दे लई आउंदा है सिख ते इत्थे उहदी आत्मिक तृप्ति हुंदी है। इदां गुरमुखां दे कोल बैठना भी उन्हां दे लागे बैठ के एक पवित्रता का एहसास हो जाए, उहने चलदे फिरदे गुरद्वारे। और ये होने चाहिए ने, जिथे भी गए उत्थे ही पवित्रता हो गई। जिन्हों असी गुरु साहबान दे लई ये शब्द पढ़ते हाँ, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। उही थान सोना हो गया, जिथे गए उत्थे ही पवित्र जगह कर दी। इहो ही हाल गुरमुखां दा है। पहली गल तो भाई गुरदास साहब कहते हैं कि भाई वो शब्द नूं संभालते हैं। अपना कंपैरिजन नाले करी जाइए भी असी किन्ना क शब्द संभालते। और ये भी आप जी दे अगे रख देवां, एक गल बाबा कबीर साहब ने बोली है तो भाई गुरदास साहब ने भी बोली है भी शब्द संभालते हैं, पर शब्द संभालते कित्थे ने? शब्द संभालते हैं अपनी सुरत दे विच, होर किते नहीं जे शब्द संभालिया जांदा। होर संभालण दे तरीके बहुत ने। पोथियां साडे घर दे विच होणीआं चाहीदियां ने। ये मैं शायद पहलां भी बहुत बार बोलिया होवेगा। साडे घर दे विच गुटका साहब होने चाहिए ने, पोथियां होणीआं चाहीदियां ने, और उन्हां दा सत्कार भी पहले नंबर दे उत्ते होना चाहिए है। ये सारा कुछ साडे घर च होना चाहिए। पर असल दे विच गुरबाणी कित्थे होनी चाहिए है? असल दे विच गुरबाणी साडी सुरत दे विच ही होनी चाहिए है। असल दे विच गुरबाणी साडे ना साडे दिल दे विच ही होनी चाहिए है। मेरे घर दे विच पिया होया है जपजी साहब का गुटका साहब, कदी पढ़ के वेख्या ही नहीं, वो तो पिया ही होया है। अजकल तो वेखो ना, पहलां तो असी वेखदे हुंदे सी भी जिहड़ियां बुक्स सी उन्हां दा साइज़ काफ़ी वड्डा हुंदा सी, रखना औखा हुंदा। हुण तो एक छोटी जी तुसीं वो वेखो, चाहे वो चिप लै लो चाहे कार्ड लै लो, उहदे विच किन्ना डाटा आ जांदा और कोई रखण दी भी प्रॉब्लम नहीं। किन्ना सौखा है उस चीज़ नूं टिका के रखना। घर दे विच पोथियां होण, मैं ये नहीं कहंदा भी नहीं होणीआं चाहीदियां, पर वो पोथियां जिहड़ियां ने ना वो मेरे गले दे विच होणीआं चाहीदियां ने। जिद्दां मैनूं बाकी दुनिया दीयां गल्लां चेते ने ना, इदां मैनूं गुरबाणी चेते होनी चाहिए है। तो सुरत दे विच जिद्दां हुण मैं कई गल्लां सोचदा पिया हाँ ना कि इदां मैं गुरबाणी सोचदा हाँ सुरत दे विच, इत्थों मेरा पता लगेगा कि मैं किन्ना क इस पासे वल तुरिया होया हाँ। सानूं ते धार्मिकता इदां चेते आउंदी है भी मंदिर दे अगों दी निकलदे पए सी, चेते आ गया भी रब भी कुछ है। गुरद्वारे दे अगों निकलदे पए सी, चेते आ गया भी हाँ रब भी कुछ है। बाकी तो सारा दिन वेख लो की चेते आ रहा तो की नहीं चेते आ रहा, सानूं सारिआं नूं पता है। चीज़ां वेख के चेते आ जाना ते चेते दे विच रहना किसी चीज़ का, ये बड़ा फर्क है। सुरत संभालीए दा मतलब ही ये है भी भाई एक तो वो शब्द नूं फड़ लैंदे ने, शब्द नूं समझदे ने, ते शब्द कित्थे है? उन्हां दी सुरत दे विच याद है। बाबा कबीर कहंदे कबीर राम रतन मुख कोथरी पारख आग्या खोल। जिद्दां बहुतियां लोकां ने पहले समय दे विच एक खास पॉकेट बनाई हुंदी सी ते उहदे विच जिहड़ियां कीमती चीज़ां सी वो पाईयां हुंदियां सी। बाबा कबीर कहंदे रब दा नाम भी एडी कीमती चीज़ है, पर ये किते रखियां गल नहीं बननी भी मैं कहां जी ठीक है जी है मेरे घर दे विच पोथियां ते है ने, मेरे घर दे विच गुटका साहब ते पढ़ के कदी मैं वेख्या ही ना होवे, है जी मेरे मोबाइल दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा पाठ। इहदे नाल की होवेगा? होना चाहिए है, मैं ये नहीं कह रहा भी होना नहीं चाहिए, पर जे मैं कदी उन्होंने पढ़िया ही नहीं है, इसका मतलब है वो कदी मेरी जुबान ते है ही नहीं है। तो जे जुबान ते है ही नहीं है तो मैनू चेते कित्थे आवेगा? जे जुबान ते है ही नहीं तो मैनू ध्यान कित्थे जाएगा भी मैं किहड़ी गल सुनदा ते किहड़ी गल नहीं सुनदा। इस करके इनू भाई गुरदास साहब कहंदे ने भाई गुरमुखां दा पहला लक्षण ये है गुरमुख शब्द संभाल। वो गुरबाणी दे शब्द नूं संभालदे ने।
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਹ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਉਧਰ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਧਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਧਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਹਿਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ 10% 20% ਧਿਆਨ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 80% ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਕਾ ਇੰਨਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ 80% ਸੁਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20% ਸੁਰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ 80% ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਧਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਧਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਸਹੀ, ਵੇਖਿਓ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੂਟਾ ਜਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਰਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਤੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਛਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ, ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਲੋਢਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਦਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। 3 ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 5 ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 5 ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 5 ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਵੇਲੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕਸ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਆਵੇਗੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਯਾਦ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਅਜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਨਾ, ਪੋਥੀ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਡੀਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਖਿੰਡੇਗੀ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਪੋਥੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਹਿ ਰਸ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? 5 ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੋਰੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸੇਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਤਰਨਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਸ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ,
ਇਹ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾਸਾ ਬੜਾ ਹਾਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਫੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ 100 ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ 100 ਗ੍ਰੰਥ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਤਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਔਰਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਔਰਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸੰਦੜਿਆਂ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੌੜਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣੀ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੇਹ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਹ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਨਿਹਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖਣਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਠੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਹ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਹ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਵਿਰਲੇ ਘਾਲੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਘਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਹੁਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਵਿਰਲੇ ਘਾਲੀਏ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੋ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ ਤੇ ਬਸ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਗ ਪੁੰਨ, ਸਾਰੇ ਜਪ ਤਪ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਥਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੰਡਦਿਆਂ ਵੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਛਕਦਿਆਂ ਤੇ ਚਾਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੰਚ ਬਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ, ਬਾਰ ਪੰਚ ਪਰਾਗ ਨਾਏ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ 5 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਜੇ ਕੋਈ 5 ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, 5 ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ, ਬਾਰ ਪੰਚ ਪਰਾਗ ਨਾਏ, ਤੇ 5 ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਏਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਵਾਏ ਕਾ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੌਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ 5 ਵਾਰ ਦੀ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਗ ਨਹਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 5 ਵਾਰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 5 ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ, ਬਾਰ ਪੰਚ ਪਰਾਗ ਨਾਏ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਏਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਵਾਏ ਕਾ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਿਲਾਏ ਪਾਣੀ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਿਲਾਏ ਪਾਣੀ, ਭਾਉ ਕਰ ਕੁਲ ਖੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੀਰਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੀਰਥ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਓਨੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜੇ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਫੜਾਇਆ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਵੇਗਾ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਿਲਾਏ ਪਾਣੀ, ਭਾਉ ਕਰ ਕੁਲ ਖੇਤ। ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜਗ ਫਲ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜਿਵਾਏ ਕਾ। ਜਿਵਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਅਸ਼ਵਮੇਧ, ਅਸ਼ਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੋੜਾ, ਮੇਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜੱਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਖਾਸ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਮੱਲਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜੱਗ ਦਾ ਫਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੱਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜੱਗ ਫਲ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜਿਵਾਏ ਕਾ, ਜੈਸੇ ਸਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਤ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਕਈਆਂ ਨੇ 100 ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤ ਨੂੰ ਛੱਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦੇ 100 ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ 100 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 100 ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜੈਸੇ 20 ਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਕੀਆ ਕਹੂੰ। ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨਾ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਐਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਦੇ 20 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ,
ਤੈਸਾ ਫਲ ਸਿੱਖ ਕੋ ਚਾਪ ਪੱਗ ਸੁਆਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ 20 ਵਾਰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੇ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਘਾਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਰਲੇ ਘਾਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਚੋਇਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੇਤ ਹਿਆਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹੇਤ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਹਿਆਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸੋਂ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ, ਓਏ ਜੀਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਛੋੜ। ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੇਤ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਭਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ? ਨਾਮ ਦੇ ਰਤਨ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਤਨ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਰਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਲੀਏ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, ਗੁਣ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਲ ਅਕਾਲ ਭਗਤ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਪਟੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਲ ਅਕਾਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਪਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੰਸਾ ਢਾਲ ਰਸਕ ਰਸਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੰਸਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੱਤ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੰਸਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।